영화 기생충의 천재 음악가 정재일, 영상예술가 장민승, 그리고 세계적인 동물학자 제인 구달. 훼손된 지구에서 함께 살아가는 생명체들의 아픔과 분노를 공유하고 더 늦기 전에 우리의 행동을 촉구하는 메시지를 담았습니다. P4G 테마 영상 웨이크업 콜과 함께 2021 P4G 서울 녹색 미래 정상회의를 지금 시작합니다. That we humans are not, after all, the only beings on the planet with personalities, with minds capable of solving problems, and, above all, with emotions, feelings of happiness, sadness, fear, despair, anger, and certainly feeling pain. We now know that we're part of the animal kingdom. And yet we, the most intellectual creature that ever walked the planet, are destroying our only home. It is our only home. The sad thing is that in large part we brought it on ourselves by our absolute disrespect of animals and the natural world. That we're part of the natural world. We depend on it for food, water, for everything. But it's healthy ecosystems that we depend on. And these healthy ecosystems are comprised of the interrelated plant and animal species that make up the biodiversity of an ecosystem. I call it the tapestry of life.
So there is hope, but there's hope only if we get together to take positive action. And we need to get together now. 여러분 반갑습니다. 존경하는 각국 정상과 국가기구 대표 여러분, 전 세계에서 영상을 시청하고 계신 여러분, 2021 휘포지 서울 녹색 미래 정상회의에 함께해 주셔서 다시 한번 감사드립니다. 어제 개회식과 정상연설 세션을 가졌고, 오늘은 포용적 녹색 회복을 통한 탄소 중립 비전 실현을 의제로 토론 세션을 진행하고자 합니다. 토론이 끝나면 정상회의에 참여한 모든 분들의 기후위기 대응 의지를 담아 서울선언문을 채택하도록 하겠습니다. 본격적인 토론에 앞서 이회성 IPCC 의장님의 기조발제를 듣겠습니다. IPCC는 기후변화 위험도를 과학적으로 분석해 기후위기 대응을 위한 출발점을 제공하고 있는 기구입니다. 존경하는 문재인 대한민국 대통령님, 정상 여러분, 참가자 여러분, 2021 P4G 정상회의에 초청해 주셔서 감사합니다. 기후변화 정부 간 패널을 대표하여 먼저 한국 측에 축하의 말씀을 드립니다. 녹색 성장과 글로벌 목표 2030을 위한 연대 P4G 정상회의 서울 개최를 축하드립니다. 정말 시의 적절한 개최입니다. 2021년은 파리협정 이행이 시작되는 원년이기 때문입니다. 또 다른 이유가 있습니다. 본 회의를 통해서 다자적인 노력을 탄소 중립과 지속가능 개발 목표를 위해서 결집시키는 장을 마련하고자 하셨기 때문입니다. 탄소 중립은 과학에 기반한 범지구적인 목표입니다. 그 기반이 바로 IPCC의 제5차 평가보고서와 지구온난화 1.5도씨 특별보고서의 결과입니다. 과학에 따르면 기후는 이미 인간활동으로 변하고 있습니다. 우리가 가고 있는 현 경로는 심각하고 광범위하고 불가역적인 여파가 발생할 위험이 있습니다. 하지만 과학은 다른 길, 지속가능한 번영의 미래로 가는 경로도 제시하고 있습니다. 그런 미래를 창출하기 위해서는 커다란 기술 혁신의 변화가 여러 주요 부문에서 이루어져야 합니다. 에너지 효율을 제고하고 저탄소 전력을 주 동력원으로 해서 건물 난방과 자동차 운행을 하도록 하고 이산화탄소의 포집, 저장, 이용을 통해서 대기 중으로 배출되는 것을 막아야 합니다. 또한 청정수소의 잠재력을 다양한 산업에서 구현하고 대폭으로 지속가능한 바이오에너지의 이용을 확대해야 할 것입니다. 지속가능한 농업을 모색하는 방안도 있고 순환경제의 기반을 구축할 수도 있을 것입니다. 기후 안정화는 또 다른 목표들, 즉 지속가능 개발과 빈곤 해소 등의 목표에도 부합합니다. 지금 말씀드린 산업과 기술들의 개발은 새로운 경제적인 기회로 이어지기 때문에 기후 안정화가 번영의 원천이 되고 또한 위험을 회피할 수 있는 방법이 될 수 있는 것입니다. 하지만 미래를 위한 행동은 바로 지금 시작해야 합니다. 저희의
마지막 보고서를 보면 시급한 행동의 필요와 그 가능성은 분명하게 제시되고 있습니다. 각국 정부는 보고서 결과에 대응하며 새로운 공약을 제시하고 있습니다. 하지만 아직은 기온 상승 1.5도씨 이하 제한을 위해서 충분치 않습니다. 따라서 본 P4G 정상회의를 통해서 더욱 상향된 노력과 과학에 부합하는 노력이 촉발되기를 기대해 봅니다. 과학의 발전은 계속되고 IPCC도 더 많은 정보를 공유할 수 있을 것입니다. 하지만 이미 충분히 알고 있지 않습니까? 지금 행동해야 합니다. 감사합니다. 예, 의장님 감사합니다. IPCC의 1.5도 특별보고서 채택 이후 기후위기에 대한 국제사회의 긴장이 더욱 높아졌고 대응 노력도 가속화되었습니다. 그 과정과 앞으로 우리가 나아가야 할 방향에 대한 설명을 잘 들었습니다. 다음은 지난주 P4G 녹색 미래 주간부터 진행되었던 15개 일반 세션의 주요 결과를 함께 보도록 하겠습니다. Welcome to the 2021 P4G Seoul Summit Green Future Week opening. I believe that we need to decide to start negotiations on a global agreement on plastics at the resumed UNEA 5 next year. Pull the Peace Forest Initiative to the level of full global recognition with support and a great success. Nature is amazingly resilient if we give her a chance. We must get together now and each play our part. So we urge every country to come forward with nationally determined contributions that align with net zero commitments. 기업이 환경 문제를 자발적으로 풀 수 있는 시스템 구축을 통해서 해소하는 것이 방안이라고 생각합니다. The public sphere includes both citizens and governments, and they must work more closely together. Innovation policies and creating niche markets to allow the new solutions and technologies to grow. It is the foundation of trust in this multilateral process. I feel encouraged knowing you're all working hard for a fair and green future. You are the future. Seize it. But water to generate energy, to make food, and to deliver the health outcomes. Climate change. No single business, city, or nation can take on climate change alone. We need to transform those sustainability directions into business models for farmers. We need to take action to combine public and solutions and finance for smart and resilient green cities. Address, among others, prevention and minimization, as well as recycling and financing. Join us through leadership by example and investment in solutions to build a more inclusive and sustainable tomorrow. 네, 감사합니다. 물, 농업, 식량, 녹색 기술, 해양, 에너지 등 여러 분야에서 심도 있는 논의가 이루어졌습니다. 특히 청년과 시민사회, 기업, 지자체까지 다양한 주체들이 함께 고민하고 행동에 나서고 있다는 것이 뜻깊습니다. 이러한 노력이 모여 더 늦기 전에 지구를 위한 행동으로 이어질 수 있을 것입니다.
지금부터는 오늘 토론 주제에 대한 각국 지도자의 발언을 듣는 순서입니다. 주제는 세 가지입니다. 첫째, 포용적인 녹색 회복을 이루기 위한 각국의 노력. 둘째, 2050 탄소 중립을 향한 국제사회의 공동 대응 방안. 셋째, 기후위기 대응을 위한 민관 협력 확산 방안입니다. 먼저 P4G 개최국으로서 한국의 경험과 노력을 간략히 소개하겠습니다. 정상 여러분, 탄소 중립은 지속 가능한 녹색 미래를 만드는 일입니다. 전 인류가 함께 꾸준히 노력해야 이룰 수 있는 목표이기에 실천 방안 역시 지속 가능해야 합니다. 강제와 규율 또는 선의에만 의존해서는 국민과 기업의 계속된 참여를 담보할 수 없습니다. 탄소 중립을 신산업 육성과 일자리 창출의 기회로 만들어 각계각층의 국민으로부터 공감대를 얻고 기업이 자발적으로 기술 개발과 투자에 나설 수 있도록 해야 합니다. 이를 위해 한국은 그린 뉴딜을 국가 역점 사업으로 추진하고 2025년까지 650억 불 규모의 재정을 투입하려고 합니다. 민간의 활발한 참여를 이끌고 혁신 노력을 뒷받침하는 것에 정책의 주안점을 두고 있습니다. 이미 구체적인 성과들이 나타나고 있습니다. 한국 해양생태계의 보고인 전라남도 신안에서는 지역 주민과 지자체, 기업, 노동계가 힘을 모아 8.2기가와트 규모의 세계 최대 해상풍력단지 조성에 나섰습니다. 이 사업에 참여하는 주민은 지분을 가지게 되고 매년 소득의 일부분을 분배받습니다. 주민 참여형 해상풍력이라고 할 수 있습니다. 대표적인 산업도시 울산은 해저 천연가스를 추출하던 바다 한가운데에 그 시설들을 활용하여 6기가와트 규모의 부유식 해상풍력 단지와 그린 수소 생산시설을 건설하고 있습니다. 이 두 개의 사업만으로도 향후 10년간 약 750억 불 투자가 이루어지고 33만 개의 일자리가 창출될 것으로 기대합니다. 주민과 기업이 협력하고 정부와 지자체가 지원하는 한국의 그린 뉴딜이 좋은 참고가 되기를 바랍니다. 기후 문제에는 국경이 없습니다. 선진국과 개발도상국이 서로 다른 경제사회적 여건을 이해하며 연대해 나가는 것이 매우 중요합니다. 선진국들의 과거처럼 산업화와 경제성장을 위해 화석연료에 의존할 수밖에 없는 개발도상국에게는 탄소 중립의 길이 매우 어렵습니다. 선진국들이 지원을 늘려 개발도상국의 부담을 함께 나누어야 합니다. 한국은 국제사회의 연대와 협력을 높이기 위해 선진국과 개발도상국을 연결하는 가교 역할을 하겠습니다. 선진국과 함께 기후위기 대응에 적극 동참하면서 지난해 한국 송도에 문을 연 기후기술센터 네트워크 협력사무소와 녹색기술센터를 통해 개발도상국의 친환경 기술을 확보할 수 있도록 돕겠습니다. 기후 분야 ODA 확대, 글로벌 녹색성장연구소의 그린 뉴딜 펀드 신탁기금 설립 등 개발도상국의 재원 마련과 역량 강화에 함께할 것입니다. 온실가스 감축은 해운과 선박에서도 이루어져야 합니다. 친환경 해운과 친환경 선박이 강화되어야 합니다. 한국은 2019년 한국에서 개최된 한 아세안 특별정상회의에서 해양 쓰레기 관리 협력을 강화하기로 하였고 올해부터 필리핀, 인도네시아와 해양 쓰레기 관리 역량을 높이는 사업을 진행하고 있습니다. UN 차원의 해양 플라스틱 대응 논의를 다시 한번 촉구합니다. 민간 파트너십 구축과 국제협력 정진을 위한 한국의 노력이 기후위기 대응과 탄소 중립을 향한 전 세계의 발걸음을 앞당길 수 있길 바랍니다. 감사합니다.
다음은 제1회 P4G 정상회의 개최국으로서 P4G를 통한 민간 협력 확대를 주도하고 있는 덴마크 메테 프레데릭센 총리께서 말씀을 해주시겠습니다. 존경하는 대통령님, 정상 여러분, 내외 기빈 여러분, 덴마크, 한국은 주변이 바다로 둘러싸여 있습니다. 그리고 또 많은 바람이 불고 있는 곳입니다. 많은 사람들이 자전거를 타고 학교로 가고 출근을 하고 있습니다만 항상 이것이 축복으로 느껴지지는 않는다고 할 것입니다. 그렇지만 그럼에도 불구하고 지난 30년 동안 이러한 바람이 우리나라를 바꿨습니다. 오늘 사실 덴마크의 50%의 전력이 바로 풍력과 태양광에서 발전되고 있습니다. 일자리가 창출되고 있습니다. 이제는 화석연료 대비해서 더 많은 일자리가 창출되고 있고 해상 풍력 발전이 커지고 있습니다. 그리고 이제는 가스보다 석탄보다도 풍력 발전 단가 비용이 떨어지고 있습니다. 이러한 녹색 전환은 그렇지만 사회의 대가를 필요로 하지는 않습니다. 사실 우리 사회를 더 전진시키고 있습니다. 수천 명의 고용 창출이 이루어지고 있습니다. 70년대 오일 쇼크 이후에 덴마크 정부는 민간 부분과 긴밀한 협력을 해왔습니다. 이를 통해서 녹색 에너지의 잠재력을 모색해 왔습니다. 작년에 저희는 13개 기후 파트너십을 만들었습니다. 덴마크 기업들과 함께 협력하고 있습니다. 세계 최초의 에너지 섬을 조성하고 있고 청정에너지 생산을 위해서 노력하고 있습니다. 파트너십이야말로 덴마크의 녹색 여정의 근본이 되고 있습니다. 기후변화에 대응하기 위해서는 함께 협력해야 합니다. 정부, 산업계, 시민들, 전 세계에 걸친 협력이 기요합니다. 따라서 P4G가 중요한 것입니다. 기후 행동을 적절한 정책적인 결정에 기반해서 강력한 파트너십에 기반해서 국가들 간의 부문 간의 협력을 도모하고자 합니다. 저희가 가고 있는 길은 26차 기후총회를 향한 길입니다. 이제야말로 새로운 녹색 솔루션을 보여주고 확대해 나갈 시기입니다. 다시 한번 이렇게 중요한 정상회를 개최해 주신 대통령님께 감사 말씀드립니다. 기후를 위해서 하고 계신 모든 노력에 대해서 감사 말씀드립니다. 덴마크는 한국과의 파트너십에 대해서 기쁘게 생각합니다. 저희가 앞으로 많은 길을 왔는데 앞으로 더 많은 길을 갈 수 있다고 생각합니다. 앞으로 서로를 통해서 배워나갔으면 합니다. 지금 현재 행동을 통해서 녹색 미래를 향해 나갑시다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 총리님의 유익한 말씀에 감사드립니다. 덴마크의 앞서가는 경험이 세계 각국에 많은 영감을 줄 것이라고 생각합니다. 이어서 다음번 P4G 정상회의 개최국인 콜롬비아 이반 두케 마르케스 대통령님 말씀을 듣겠습니다. 콜롬비아는 이번 개최국인 한국, 이전 개최국인 덴마크와 함께 P4G를 체계적으로 발전시켜 나가게 될 것입니다. 대통령님 말씀해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 문재인 대통령님, 오늘 P4G 서울 정상회의에 참석하게 된 것을 영광으로 생각합니다. 먼저 문재인 대통령님께 이렇게 특별한 행사를 준비해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 또 뿐만 아니라 정상 여러분 그리고 국제기구 수장 여러분들께 감사드립니다. 먼저 콜롬비아는 전체 세계의 이산화탄소 배출량의 0.6%만을 차지하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 콜롬비아는 전 세계적으로 기후변화 영향을 받고 있는 20개 국가 중 하나입니다. 그렇기 때문에 콜롬비아는 크게 역사에 배팅을 하고 있는 것입니다. 다시 말해서 2030년까지 우리 이산화탄소 배출의 51% 감축을 달성하게 될 것입니다. 그리고 우리는 2050년까지 탄소 중립을 달성하기로 선포한 바 있습니다. 문제는 어떻게 우리가 이러한 목표를 달성할 것인가입니다. 이 부분이 매우 중요합니다. 우리에게 있어서 또 콜롬비아 국민들을 위해서 에너지 전환 정책을 마련하였습니다. 우리가 2018년도 8월에 취임을 하였을 때 우리 에너지의 0.2%만이 태양광과 또 풍력이었습니다. 비전례적인 그러한 연료였지만 이제는 재생에너지를 지속적으로 보급하고 있고 남미 지역 그리고 카리브 연해에 있어서 확대를 하고 있습니다. 이제는 0.2%지만 앞으로
다시 말해서 전체 에너지 믹스의 14%를 재생에너지로 바꾸게 될 것입니다. 이러한 차원에서 제가 강조하고자 하는 것은 처음 저희가 취임을 했었을 때는 15메가와트만이 이러한 비전례적인 그 재생에너지로 마련이 되었지만 이제는 2000메가와트로 증대될 것입니다. 이것이 또 다른 부분이 바로 청정 이동성입니다. 우리는 이제 전기차 보급을 위해서 노력하고 있습니다. 우리는 전기 자동차를 우리 대중교통에 전기 자동차를 보급을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 이러한 차량들에 대해서 모두 전기차를 보급을 하게 되고 이제는 콜롬비아의 농촌지형으로까지 전기차가 보급이 될 것입니다. 이와 관련하여서 우리는 대대적으로 순환 경제 투자를 하고 있습니다. 우리는 지속적으로 보존을 하고 또한 지속적으로 감소를 하면서도 절약을 하고 있습니다. 민간 부분에도 이러한 슬로건이 확대되고 있습니다. 또 산림, 벌목과 관련한 문제를 방지하기 노력하고 있습니다. 우리가 올해 임기 말에 되면은 1억 8천만 개의 나무가 심어질 것입니다. 또 뿐만 아니라 1억 2,500만 그루의 나무가 올해 연말까지 식수가 될 것입니다. 이러한 차원에서 우리는 자연 기반의 해결책을 중시하고 있습니다. 자연 보존을 위한 계약을 마련하였습니다. 녹색의 일자리 그리고 이러한 생물 다양성이라는 개념이 지역적으로 반영이 될 수 있도록 하고 있습니다. 그래서 모든 국민들을 연결하게 될 것입니다. 그렇다면 질문은 다음과 같습니다. 우리가 어떻게 민간 협력을 강화할 것인가? 그리고 전 세계가 이 PPP와 관련해서 어떻게 협력을 강화할 수 있을 것인가의 문제입니다. 우리 미주개발은행 내에 있어서의 자본 증여도 증가하고 있습니다. 또한 세계은행으로부터의 재원 공여나 또 여러 다자개발 은행들이 녹색 회복과 또 더 나은 재건과 관련한 많은 지원을 제공하고 있습니다. 또 녹색 전환을 이루는 것은 반드시 해야 하는 의무사항입니다. 또 뿐만 아니라 민간 부분에 참여도 강화되어야 합니다. 가속화가 필요합니다. 이와 관련해서 재정 인센티브를 마련하여 민간 부분이 적극적으로 이 활동에 동참할 수 있도록 하고 있습니다. 또 앞으로 에너지 저장 계획을 마련하게 될 것입니다. 그래서 민간 부분이 이런 에너지 전환에 적극적으로 기여를 하고 에너지 지속 가능성에 투자를 할 수 있도록 할 것입니다. 이러한 베팅을 하고 있습니다. 우리는 이 목표를 반드시 달성할 것입니다. 우리 이산화탄소 배출을 2030년까지 51% 감축하고 2050년까지 탄소 중립을 달성하게 될 것입니다. 이 모든 요소가 있기 때문에 가능합니다. 또 콜롬비아는 이 아마존의 6%를 차지하고 있습니다. 이것은 전체 우리 토지의 35%를 차지하고 있습니다. 또 뿐만 아니라 51% 이 고도의 산으로 구성되어 있는 곳이기도 합니다. 그렇기 때문에 우리 지역을 지키는 것은 결국에 지속 가능성을 지키는 일입니다. 다시 한번 초청해 주신 문재인 대통령님께 감사드리고 참석자분들께 감사드립니다. 콜롬비아는 강력한 의지를 갖고 P4G 이니셔티브를 지속적으로 추진해 나갈 것입니다. 이러한 개념들을 매일 반영을 하고 이것을 내재화할 것입니다. 이를 위해서 우리가 제26차 당사국 총회를 성공으로 이끌 것입니다. 예, 두께 대통령님 말씀 감사합니다. 콜롬비아의 차기 P4G 회의 개최가 기대가 됩니다. 다음은 유럽 그린딜을 통해 기후위기 대응을 선도하고 있는 유럽연합을 대표해 우르술라 폰데어 라이엔 EU 집행위원장님 말씀을 듣겠습니다. Thank you very much, President Moon. Excellencies, I'm delighted to be participating today at the P4G Summit in Seoul. Well, indeed, recovering from the pandemic, it's the right time to rethink our societies and 저희가 팬데믹에서 economies. 회복하고 있는 데 있어서 사회와 경제에 대해서 다시 한번 재고를 해야 합니다. 상황은 절대 동일해질 수는 없습니다만 방향을 바꿀 수 있는 기회가 있습니다. 더 녹색에 더 건강한 미래를 만들어갈 수 있는 기회가 있는 것입니다. 유럽 그린 딜이 바로 핵심이 이 부분입니다. 새로운 성장과 혁신의 전략인 것입니다. 유럽은 최초의 기후중립 대륙이 되고자 합니다. 2050년이 목표입니다. 저희가 여정을 시작한 것은 2019년이었습니다. 이제는 전 세계적으로 많은 국가들이 다 탄소 중립을 통해서 향해 나가고 있습니다. 문 대통령께서 한국 또한 탄소 중립을 2050년까지 실현하겠다는 목표를 말씀하셨을 때 굉장히 기뻤습니다.
30년 정도 남았습니다만 저희의 레이스는 지금 시작합니다. 2020년대가 성패를 가르는 10년이 될 것입니다. 그렇기 때문에 유럽은 저희의 배출량을 감축하기로 했습니다. 즉 2030년까지 90년 대비 최소 55% 감축 공약을 하였습니다. 저희의 목표는 또한 유럽의 최초의 기후법에 명문화되어 있습니다. 따라서 더 이상 논의 단계가 아닌 것입니다. 이제는 실질적으로 화석연료에서 어떻게 벗어날 것인가를 고민하는 단계입니다. 오늘 저희가 이 자리에 모인 이유는 저희가 저희의 역할을 반드시 해야 되기 때문입니다. 26차 당사국 총회에서 분명한 이해를 가지고 참여를 해야 합니다. 큰 국가이건 그렇지 않은 국가이건 녹색 전환에 투자를 해야 하고 저희 지구의 기후변화에 대응해 나가야 합니다. 스스로 자국의 이익뿐만이 아니라 그리고 공동의 이익을 위해서 모든 차원에서 저희가 기후변화에 적극적으로 대응해 나가야 합니다. 한국이 주최국으로서 P4G를 정상해주고 있는데 26차 총회에 앞서서 탄소 중립 목표에 맞춰서 NDC를 상향하시는 것을 알고 있습니다. 많은 기대를 가지고 있습니다. 이러한 행동을 통해서 영감이 제시된다고 생각합니다. 한국의 국제적인 파트너들에게 영감을 줄 수 있습니다. 더 많은 국가들이 이제는 탄소 중립을 2050년까지 공약하기를 기대합니다. 더욱더 중요한 것은 조금 더 구체적인 계획을 통해서 어떻게 그 목표를 실현할 것인지를 정해야 합니다. 유럽 집행위원회에서도 이러한 노력을 경주하고 있습니다. Fit for 55라는 법안을 마련했습니다. 이 계획을 통해서 상세하게 유럽의 목표를 조금 더 상세하게 하고 있습니다. 2030년까지 마이너스 55라는 부분을 명문화하고 있습니다. 또 재원도 중요합니다. 이런 부분도 다 포함이 되어 있습니다. 유럽에서도 다양한 난관이 있습니다. 하지만 이러한 난관은 극복해야 하고 이러한 여정에 있어서 서로가 서로를 통해서 배워나가야 합니다. 유럽의 경험은 항상 나눌 준비가 되어 있습니다. 저희의 아이디어와 기후행동에 대한 계획을 공유하겠습니다. 변화는 절대 쉽지 않습니다. 유럽은 하지만 이미 결정을 내렸습니다. 왜냐하면 인류는 더 이상 기다릴 수 없기 때문입니다. 저희는 함께 해야 합니다. 제인 구달 박사의 이야기를 듣는 것 정말 좋았습니다. 녹색 성장을 위한 파트너인 것입니다. 저희가 함께할 때 여정은 쉬워집니다. 앞으로 6개월이 정말 중요합니다. 저희의 보건, 건강, 안녕을 위해서 중요합니다. 함께 협력해 나갑시다. 유럽에 기대실 수 있을 것입니다. 감사합니다. 위원장님 유익한 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 기후위기 대응에 EU가 선도적인 역할을 하고 있는 것에 경의를 표합니다. 이어서 베트남 판민찡 총리님의 말씀을 듣겠습니다. 찡 총리님 반갑습니다. 베트남은 P4G 회원국으로서 국가 녹색 성장 전략 2030 수립을 추진하는 등 기후변화 대응을 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 찡 총리님 말씀해 주십시오. 존경하는 문재인 대통령님, 존경하는 정상 여러분, 내외 귀빈 여러분, 먼저 대한민국 정부의 심심한 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 문재인 대통령님, 이렇게 의미 있는 주제를 기반으로 하여서 이 회의를 주최해 주셔서 감사드립니다. 우리 베트남 정부 그리고 또 베트남 국민들을 대표하여 사의를 표하고자 합니다. 전 세계는 전례 없는 규모의 세 개의 주요한 재해로 인한 영향을 겪고 있습니다.
코로나19 그리고 기후 위기 그리고 자연 파괴입니다. 자연 자원이 사라지고 있습니다. 이로 인해서 우리는 다양한 영향을 이번 세대뿐만 아니라 미래 세대에도 남기게 되는 것입니다. 그렇지만 팬데믹과 이러한 도전 그리고 어려움들을 볼 때 환경 보호가 얼마나 중요한지를 더 잘 보여주고 있습니다. 또 자연과 인간의 조화의 중요성을 보여주고 있습니다. 우리가 앞으로 보다 역량을 강화해야 된다는 점도 보여주고 있습니다. 그 여느 때보다도 앞으로 우리가 협력을 하여서 명확하게 경제 회복을 위한 니즈와 또한 녹색 그리고 지속 가능한 성장, 포스트 코로나19 시대의 성장의 중요성의 조화를 이루어야 할 것입니다. 이것은 모든 국가들의 개발과 발전에 있어서 중요한 부분입니다. 이와 관련해서 저는 다음과 같은 제안을 하고자 합니다. 먼저 녹색 경제, 그리고 순환 경제, 그리고 녹색 회복은 지속적으로 강력한 힘을 가지고 영내 차원에서 또 국제 차원에서 진행이 되어야 할 것입니다. UN 지속가능개발 목표 2030과 파리 협정의 틀 하에서 진행이 되어야 하는 노력들입니다. 우리의 생각도 바뀌어야 합니다. 방법론도 바뀌어야 합니다. 또 특정 접근 방식을 마련하여서 이제는 수동적인 접근 방식에서 보다 조화로운 적극적인 접근 방식으로 바꿔야 할 것입니다. 녹색 경제로의 전환을 이끌어야 할 것입니다. 이를 통해서 우리는 충격을 가져오는 문제들과 도전들에 대응할 수 있을 것입니다. 이러한 녹색 전환을 하는 것, 두 번째로 매우 중요합니다. 이를 위해서는 역량 강화가 필요합니다. 또 여건이 개선되어야 합니다. 따라서 선진국들은 지속적으로 주도적인 역할을 통해서 이산화탄소 배출 감축을 진행하고 이와 관련해서 또 재원과 또 기술 지원, 또 뿐만 아니라 제도적인 차원의 지원을 여러 취약국들에 제공을 해야 될 것입니다. 그리고 세 번째로 중요한 것은 제도를 구축하는 것입니다. 모든 이해관계자들의 참여를 보장하는 것입니다. 여러 재계의 참여가 필요합니다. 또한 국민들의 참여도 필요하고 민관 참여 활동이 강화되어야 할 것입니다. 새로운 가치 사슬을 마련하고 산업뿐만 아니라 농업 생산 부분 그리고 또한 서비스 부분에 친환경 개념의 도입이 필요합니다. 우리 지역의 경우 기후변화에 많은 영향을 받고 있습니다. 특히 메콩 섭 리전뿐만 아니라 메콩 델타 지역은 이 기후재해로 인해서 많은 영향을 받고 있기 때문에 보다 더 긴밀한 협력이 국제 차원에서 필요할 것입니다. 특히 지속가능한 관리 또 뿐만 아니라 수자원, 월경 수자원 관리와 관련해서 협력이 필요합니다. 그리고 물 안보를 확보하기 위해서도 협력이 필요합니다. 다섯 번째 중요한 것은 코로나19 위기에 적극적으로 극복하기 위해서는 우리의 더 나은 재건이 필요합니다. 따라서 여러 국가들의 협력이 강화되어야 합니다. 무엇보다도 국제사회의 협력이 강화되어야 할 것입니다. 이러한 협력은 이러한 다른 사람들에 대한 아픔을 공유하면서도 기술을 공유하고 또한 의료적인 지원뿐만 아니라 백신의 원활한 공급도 필요할 것입니다. 국제교역도 강화되어야 할 것입니다. 또 뿐만 아니라 운송과 수송 그리고 또 물자와 사람들 간의 이동을 강화해야 될 것입니다. 또 글로벌 공급망도 강화되어야 할 것입니다. 여섯 번째, 우리는 단합과 책임 그리고 상호 존중의 원칙을 준수해야 될 것입니다. 현재 도전 과제를 고려해 보았을 때 우리가 평화로운 그리고 안정적인 그리고 개발을 위한 환경을 조성해야 될 것입니다. 이를 위해서는 국제적인 협력이 필요할 것입니다. 베트남은 강한 의지를 가지고 두 개의 목적을 달성하기 노력할 것입니다. 다시 말해서 코로나19에 적극적으로 대응하고 또한 극복하면서도 지속가능한 사회적인 회복과 개발을 추진하는 것입니다. 베트남은 지속적으로 조화로운 그리고 효과적인 발전을 달성하기 위해 노력할 것이고 사회적인 발전과 또한 환경 보호를 하게 될 것입니다. 이를 하기 위해서 다음에 초점을 두게 될 것입니다. 먼저 우리는 윈윈 성장 모델을 추진하게 될 것이고 경제적인 개혁을 하게 될 것입니다. 또 여러 신흥 산업들을 강화하게 될 것이고 생산성을 강화하게 될 것입니다. 그리고 두 번째는 국민이 중심이 되어야 합니다. 그리고 사람이 중심이 되어야 합니다. 이것이야말로 가장 중요한 자원이기 때문입니다.
그리고 세 번째, 베트남은 성장 우선적인 정책을 취하지 않을 것입니다. 지속 가능성이 담보되지 않은 성장은 우리가 가지 말아야 하는 길일 것입니다. 우리가 성장을 추진하면서도 사회적인 불평등을 심화시켜서는 안 될 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 모든 사람들을 위해서 환경을 보호하게 될 것입니다. 이 기회를 빌려 다시 한번 모든 국제 파트너분들께 감사드리고 싶습니다. 특히 대한민국에 감사드립니다. 적극적으로 지원과 지지를 해주셨습니다. 베트남이 개발 목표를 달성하는 데 많은 지원을 받았습니다. 앞으로 베트남은 지속적으로 많은 국가들의 협력을 기대하겠습니다. 국제기구들 그리고 또한 기업들의 지원을 필요로 합니다. 전략적인 그리고 양질의 인프라를 구축하고 녹색 경제, 디지털 경제, 순환 경제를 구축하고 기후변화에 대응하고 적응을 하기 위해서 또한 스마트 도시를 개발하는 데 있어서 그리고 우리의 지속가능 개발 목표를 달성하는 데 여러분들의 지원이 필요합니다. 주요한 국제협약의 회원국으로서 환경과 기후의 여러 협약에 참여를 하고 있고 P4G의 창립 회원국 중 하나로서 베트남은 앞으로도 적극적으로 그리고 책임감을 갖고 공통의 국제사회 노력에 기여하게 될 것입니다. 이를 통해서 녹색 회복을 달성하고 지속가능한 개발 목표를 달성하게 될 것입니다. 이러한 정신을 기반으로 하여 서울 선언문에 대한 적극적인 지지를 표명하고자 합니다. 대한민국 정부가 제안을 해준 서울 선언문의 지지를 표명합니다. 내외 귀빈 여러분, 4월 우리가 그 기후 정상회의를 가졌고 그리고 또 11월에 제26차 당사국 총회를 기다리고 있습니다. 앞으로 이 회의는 우리가 서로를 이해했던 그리고 서로의 책임을 이해하면서 또 공동의 이해를 강화하는 그 계기로 남게 될 것입니다. 앞으로 지속적으로 국제협력을 강화하여서 여러 가지 도전 과제에 대해서 대응을 하고 또한 효과적으로 기후 위기에 대응해 나가기를 바라고 또 글로벌 목표를 달성하기를 바랍니다. 경청해 주셔서 다시 한번 감사드립니다. 여러분 모두 건승을 기원합니다. 우리는 앞으로도 지속적으로 협력할 것입니다. 이를 통해서 녹색 성장 목표를 전 세계적으로 달성하는 데 기여할 것입니다. 감사합니다. 예, 찡 총리께서 필요한 말씀을 해주셨습니다. 감사합니다. 다음은 지난 1월 기후적응 정상회의를 개최하여 파리 협정 원년인 2021년을 열어주신 네덜란드 마크 루트 총리님 말씀해 주시기 바랍니다. 문재인 대통령님, 감사합니다. 본 P4G 중요한 정상회의를 개최해 주셔서 감사합니다. 한국이 P4G에 대해서 보여주고 계신 의지에 대해서도 감사히 말씀드립니다. 지난번 한국을 방문을 했었는데 그때는 올림픽 당시였기 때문에 정말로 조직력이 뛰어난 것을 보고 많은 인상을 받았습니다. 또한 덴마크 측에도 감사 말씀을 드립니다. 메테 프레드릭센 총리님께도 말씀을 드리고 또한 2023년도 콜롬비아에서 주최를 하기로 해주셨는데 감사드립니다. 문 대통령님, 네덜란드는 P4G의 적극적인 지지국가로서 자부심을 가지고 있습니다. 이제 네덜란드는 60주년, 수교 60주년을 기념을 하고 있는데 앞으로 저희 양국 관계 향후 60년 동안도 지속 가능성 성장을 위해서 많은 협력을 제고해 나갔으면 합니다. 저희의 우선 과제에 대해서 생각을 해 보았습니다. 2050 탄소 중립을 가기 위한 우선 분야가 무엇인가에 대해서 생각을 해보았습니다. 저희는 무엇보다도 최선을 다해야 하는 것이 우선인 것 같습니다. 세 가지 의미로 말씀드릴 수 있겠습니다. 먼저 모두가 참여해야 합니다. 따라서 지금까지의 공약에 대해서 환영하는 바입니다. 또한 70%, 즉 세계 경제의 70%를 차지하는 국가들이 탄소 중립 공약을 했습니다. 엄청난 성공입니다. 하지만 더 많은 국가들의 참여가 필요하고 전체가 다 참여를 해줘야 합니다. 지금 현재로서는 아직까지는
이 2도씨 상승 밑으로 떨어지기가 어려워 보입니다. 그렇기 때문에 조금 더 의욕적인 목표를 설정해야 합니다. 또한 조기에 탄소 중립 목표를 선언해야 합니다. 당사국 총회 전에 해줘야 합니다. 물론 이러한 공약은 공동의 노력이어야 합니다. 또한 포용성이 반영되어야 합니다. 민간 부문의 협력도 중요합니다. 또한 기업들의 변혁도 필요합니다. 그렇기 때문에 시장 기반 솔루션이 중요합니다. 민관 협력도 중요합니다. P4G가 바로 도모하고자 하는 부분이 바로 이런 민관 협력이기도 합니다. 저희가 파트너들과 함께 목표 지점까지 같이 달려가야 합니다. 두 번째로 무엇이 필요한가라는 부분에 대해서 생각해 보겠습니다. 코로나 사태의 경우도 정부, 기업체들 다 같이 협력을 했었습니다. 저희가 탄소 중립으로 가기 위한 마일스톤도 설정을 해야 할 것입니다. 필요한 것이 무엇인지 장기적인 차원에서, 단기적인 차원에서, 중기적인 차원에서 무엇인지를 설정해야 할 것입니다. 마일스톤을 정하고 그에 따라서 나가야 합니다. 두 가지가 반영이 되는데 첫째는 녹색 금융입니다. 또한 석탄을 폐지하는 것이 필요합니다. 국내외에서 다 마찬가지입니다. 한국 정부가 최근에 석탄 화력 발전소에 대해서 해외 사업에 대한 공적 금융 중단 선언을 한 것을 환영하는 바입니다. 또한 탄소 중립을 넘어서서 기후 중립으로 나가야 합니다. 이에 따라서 감축과 적응 두 가지에 대해서 다 투자를 해 나가야 합니다. 기후 적응 정상회의에서 1월에 문 대통령께서 말씀하신 부분이기도 합니다. 또한 세 번째로 중요한 것은 저희의 약속을 지켜야 한다는 것입니다. 공약을 지켜야 합니다. 행동의 10년이 될 것입니다. 또한 이러한 공약들을 행동으로 전환하기 위해서는 앞으로 몇 년 동안 정말 중요한 노력이 필요합니다. 중요한 시기가 될 것입니다. P4G가 이 차원에서 공약을 이행하는 메커니즘이 될 것입니다. 파리 협정 그리고 지속가능 개발 목표를 이행하는 데 있어서 많은 도움이 될 것이고 26차 당사국 총회 이후에도 P4G는 지속적인 노력을 경주해 나가야 할 것입니다. 저희 최선의 노력을 다해야 한다는 점 다시 한번 강조드리고 싶고 다시 한번 정상회의 개최에 대해서 감사 말씀드리고 저에게 발언 기회를 주신 데 대해서 감사 말씀드립니다. 다른 정상분들의 고견도 기대하도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 루트 총리님 말씀 잘 들었습니다. 네덜란드는 기후위기 대응에서 언제나 중요한 역할을 하고 있습니다. 다음은 올해 파리 협정에 재가입한 미국의 존 캐리 기후특사님 말씀을 듣도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 문재인 대통령님. 그리고 대한민국에 감사드립니다. 이렇게 시적절한 포용적인 녹색 회복을 위한 정상회의를 마련해 주셔서 감사드리고 또 며칠 전에 워싱턴에 오셨던 것을 환영합니다. 많은 정상분들께서도 말씀을 하신 것처럼 이렇게 팬데믹이 진행되고 있는 상황에서 우리가 포스트 팬데믹의 시대의 구상에 대해서 고민을 해보는 중요한 회의가 될 것이라 생각합니다. 우리 모두 과거 정상으로 회복하기를 바랍니다. 그렇지만 안타깝게도 이제 노말이라는 것은 이미 위기를 의미했었습니다. 또 존재론적인 위기였기도 합니다. 그렇기 때문에 우리가 과거 상황으로 돌아가기 위해서는 또 안타깝게도 그렇게 지금 진행이 되고 있는 모습인데 만약 우리가 이렇게 된다면은 결국에는 이런 기후 위기로 갈 수밖에 없는 경로를 설정하게 되는 것입니다. 미래 세대에게 있어서는 이것은 용서할 수 없는 일이 될 수밖에 없을 것입니다. 그렇기 때문에 가장 재앙적인 이러한 위기가 발생하는 것을 막기 위해서는
과학적인 차원을 보더라도 명료한 그런 근거를 제시하고 있습니다. 확실하게 우리가 지금 행동을 취해서 이 지구온난화를 1.5도씨 미만으로 억제를 해야 되고 탄소 중립을 2050년까지 달성해야 된다는 것을 제시하고 있습니다. 2050년에 여러 가지 약속들이 있었습니다. 그렇지만 구체적인 2020년, 2030년 단기적인 목표가 있어야만 할 것입니다. 그렇지 않다면 30년 이후의 모습을 우리가 그리기는 어려울 것입니다. 우리 현실을 볼 때 우리가 이를 달성하기 위해서 올바른 경로를 가고 있는지는 모르겠습니다. 분명 우리가 해야 할 일이 더 많습니다. 그렇기 때문에 우리가 목표를 상향해야 됩니다. 국가 정부가 2030 감축 목표를 강화시켜야만 할 것입니다. 그렇기 때문에 바이든 대통령께서 지난달 지구의 날을 기념하여 야심찬 미국의 새로운 감축 목표를 발표한 것입니다. 이러한 목표는 단순하게 우리가 지난 4년 동안 이러한 기후, 환경 내에 미국이 부존했다는 것을 보완하기 위한 것은 아닙니다. 이것은 단지 1.5도씨 상승 억제라는 목표를 달성하기 위해서 그 의지를 강화하는 것이고 다른 국가들도 마찬가지로 이 상향된 목표를 발표하고 있습니다. 이번 달 초 또 문재인 대통령님께서 가능하다면 가장 빠른 시간 내에 1.5도씨에 맞춘 2030 감축 목표를 제시하겠다고 발표를 하신 것을 크게 환영하고 있습니다. 전 세계 GDP의 55%를 차지하고 있는 이러한 국가들이 1.5도씨 상승 억제 목표를 달성하기 위해서 강한 의지를 표명하고 있습니다. 그렇다면 나머지 45% 국가들도 동참을 해야 된다는 것이고 이들 국가들과 협력을 해야 이 모든 목표의 실현이 가능해질 것입니다. 다시 한번 제가 상기드리고자 하는 것은 일주 전에 국제에너지기구에서는 매우 엄격한 네트 제로 전환과 관련한 탄소 중립 전환과 관련한 보고서를 발표한 바 있습니다. 이 보고서 내용을 보게 되면은 화석 연료 산업으로 인해서 현재 상황이 배출이 너무 급증하고 있다는 것입니다. 올해 상황을 보더라도 사실 배출량이 더 증가하고 있습니다. 그래서 전 세계 역사적으로 두 번째로 높은 수준으로 배출이 발생을 하고 있습니다. IEA는 우리가 2050년까지 탄소 중립을 달성하기 위해서는 이번 10년 동안 세 가지 목표를 달성해야 된다고 주장하고 있습니다. 먼저 탄소 집약적인 그리고 감축이 이루어지지 않는 화석 연료의 사용을 반드시 폐지해야 됩니다. 배출이 증가하기 때문입니다. 두 번째는 무엇보다도 강력하게 청정에너지 기술을 보급해야 됩니다. 이미 존재하고 있는 기술들을 적극적으로 보급해야 됩니다. 세 번째는 대대적으로 투자를 해야 됩니다. 혁신적인 청정 기술 에너지에 대한 투자를 하고 이를 확대해야 됩니다. 우리가 지속적으로 배출 감축 노력을 하면서도 복원력을 확보해야 될 것입니다. 그래야만 진정한 회복이 가능해질 것입니다. 베트남 총리께서도 말씀을 하셨습니다만 우리가 국가들의 상황 그리고 여건에 맞춰서 노력을 진행해야 된다고 말씀하셨습니다만 결국 우리 모두가 동참해야 됩니다. 바로 이 위기의 영향을 우리 모두가 이미 체감하고 있기 때문입니다. 따라서 기후금융을 개도국과 관련해서 2024년도 전까지 2배 증가하게 될 것이고 또뿐만 아니라 1,000억 불을 마련을 하게 될 것입니다. 또뿐만 아니라 개도국들에 있어서 특히 기후와 관련한 여러 가지 이니셔티브와 관련하여서 대대적인 투자를 하게 될 것입니다. 그런데 정부만으로는 이 위기를 해결할 수는 없습니다. 그렇기 때문에 P4G뿐만 아니라 민관 협력을 통해서 지속 가능한 그리고 복원력 있는 커뮤니티를 구축하는 것이 매우 중요해질 것입니다. 더욱더 다행스러운 것은 2050년까지 탄소 중립을 달성하는 것은 불가능한 그런 목표는 아니고 우리에게는 엄청난 경제적인 기회를 가져다 줄 것입니다. 바로 이런 에너지 시장이 마련이 될 것이고 에너지 전환 시장이 구축이 된다면 전 세계 최대 시장으로 부상하게 될 것입니다. 이것은 우리에게 산업혁명 이후에 최대의 변환을 가져오게 될 것입니다. 완전하게 새로운 혁신적인 산업이 부상하게 될 것입니다. 수조 달러의 시장이 형성될 것이고 민관 협력을 통해서 혁신이 가능해질 수 있습니다. 그리고 이러한 기술들이 상용화되면
시장이 형성화되고 그리고 뿐만 아니라 이 상용화가 담보될 수 있을 것입니다. 따라서 2050년까지 탄소 중립을 달성하기 위해서는 우리가 무사안일에 빠져서는 안 될 것입니다. 일각에서는 아직 시간이 많이 남았다고 생각할 수 있기 때문입니다. 그러한 유혹에 빠질 수도 있습니다. 그렇지만 앞으로 30년 동안 과학의 발달이나 또는 기술 발달로 인해서 분명 우리가 생각하지 못했던 그러한 희소식이 발생할 수도 있습니다. 그렇지만 바로 즉각적으로 우리는 혁신에 투자를 해야 되고 필수적인 역할을 다 해야 될 것입니다. 우리가 지금 행동을 해야 됩니다. 우리가 현재 갖고 있는 기술들을 활용해야 됩니다. 언젠가 더 혁신적인 기술이 발달될 것이다라고만 생각해서는 안 되기 때문입니다. 우리의 노력이 강화되어야 합니다. 우리의 기회를 놓쳐서는 안 됩니다. 다른 분들께서 말씀하신 내용을 다시 강조하겠습니다. 2023년에서 2020년에서 2030년까지가 결정적인 10년이 될 것입니다. 우리가 충분한 성과를 2030년까지 냈지 못한다면 분명 과학적으로 물리적으로 이러한 기적이 없다면 이것은 사실 불가능하기 때문에 우리의 감축 목표를 달성할 수 없을 것이고 2050년까지 탄소 중립을 달성할 수 없을 것입니다. 그렇지만 우리가 지금 힘을 합친다면 그리고 지금 우리에게 주어진 기회를 활용한다면 수백만 개 달한 일자리를 창출하게 될 것이고 또 우리 국민들의 건강과 또한 복지를 강화할 뿐만 아니라 국가의 안보를 강화하게 될 것입니다. 그리고 우리 전 세계를 결집시켜서 최고의 그러한 세상을 만들어 나갈 수 있을 것입니다. 우리는 분명 할 수 있습니다. 그렇지만 정치적인 의지가 필요합니다. 우리는 더 이상 기다릴 수는 없습니다. 그렇기 때문에 동료 여러분, 지금이야말로 행동을 강화할 때입니다. 미국은 앞으로 여러분들과 지속적으로 협력을 할 것입니다. 이를 통해서 목표를 달성할 것입니다. 대통령님 감사합니다. 캐리 특사님 감사합니다. 미국의 복귀를 환영합니다. 미국의 복귀가 기후위기 대응에 큰 힘이 되고 있습니다. 태국은 BCG 경제 모델을 통해 코로나 위기를 넘어 녹색 회복을 추진하고 있습니다. 프라윷 짠오차 총리님 말씀을 듣겠습니다. 감사합니다. 대통령님, 참여자 여러분, 먼저 문 대통령님께 저를 초청해 주신 데 대해서 감사의 말씀드립니다. 코로나가 여전히 진행 중에 있음에도 불구하고 개최를 해주셨습니다. 직접 가서 뵙지 못함이 안타깝습니다. 조만간 원래 계획했던 대로 만나뵐 수 있었으면 좋겠습니다. 그럼에도 불구하고 저희에게는 의견을 교환할 수 있는 기회장이 마련된 것 같습니다. 코로나 회복에 대한 논의를 할 수 있을 것입니다. 코로나로 인해서 여러 가지 측면에서 국제사회에 영향이 미쳤습니다. 지속가능 개발 목표 달성에도 영향을 미쳤습니다. 코로나 회복 조치는 그렇기 때문에 지속가능 개발 목표 SDG와 부합하는 방향으로 이루어져야 합니다. 특히 원 헬스, 하나의 건강 전략이 필요합니다. 자연과 인간의 건강이 동일하다는 개념이 되겠습니다. 태국은 자족 경제 철학에 기반해서 개발을 추진하고 있습니다. 또한 이에 기반해서 회복력을 강화하고 자연과 인간의 조화를 통해서 포용적인 개발을 추진하고 있습니다. 누구도 소외시키지 않고 싶습니다. 연초에 BCG 경제 모델, 즉 생물순환 녹색 경제 모델을 포괄적인 차원에서 추진하고 있습니다. 국가 어젠다로서 저희가 추진하고 있습니다. 경제를 회복하고 앞으로 성장 전략, 즉 더 녹색으로 더 나은 재건을 위해서 채택을 한 경제 모델이 되겠습니다. 저희의 산업 역량도 업그레이드할 것이고 생산성을 증대하고 저희가 공급망도 강화해 나갈 것입니다. 따라서 폐기물을 가치 있는 것으로 전환하고 환경에 미치는 영향을 최소화하고자 합니다. 전 부문의 협력에 기반하고 있습니다. 또한 사자 간의 협력, 정부, 민간, 학계 그리고 국민들 간의 협력을 추구하고 있습니다. 지속 가능한 균형된 성장을 추구하고 있습니다. BCG 경제 모델은
사실상 본 정상회의의 초점에 잘 부합한다고 생각합니다. 지속가능 개발에도 부합합니다. 저희 공동의 목표에도 부합한다고 생각합니다. 앞으로 BCG 경제 모델은 저희 핵심 어젠다가 될 것입니다. 협력을 증대하고 파트너십을 조성하는 데 있어서 태국과 국제사회와의 파트너십을 체결하는 데 있어서 토대가 될 것입니다. 태국은 내년도에 또한 역할을 할 것이고 APEC의 의장국을 수임하게 됩니다. 따라서 저는 본 기회를 이용해서 모든 국가들이 다시 한번 이러한 다양한 도전 과제에 대해서 국제법 하에서 공동의 대응 노력을 했으면 좋겠습니다. 특히 26차 기후당사국 총회를 앞두고 있는데 11월 영국에서 개최됩니다. 저희가 공동의 노력을 통해서 성공으로 이끌어야 할 것입니다. 태국은 또한 이러한 다양한 도전 과제에 직면해서 기후변화에 관련된 법을 제정하고 있습니다. 포괄적인 환경법으로서 기후변화의 모든 측면에 대한 내용을 담게 될 것입니다. 이러한 법적인 프레임워크를 마련해서 민간 부문을 더 많이 참여시키고 또한 지역사회 참여를 이끌어낼 수 있을 것입니다. 태국은 이미 1,500만 대의 전기차를 배치하겠다. 2035년까지 배치한다는 계획을 세웠습니다. 이를 통해서 오염을 줄여나갈 것입니다. 또한 1억 그루의 나무를 심는 캠페인도 전개해 나갈 것입니다. 재생에너지를 의 사용을 확대해 나갈 것이고 또한 이러한 노력은 정부의 전략 하에서 체계적으로 진행해 나갈 것입니다. 이러한 목표를 달성하기 위해서는 저희의 산업계와 무역의 뒷받침도 필요합니다. 인권 원칙도 존중해 나갈 것입니다. 참여자 여러분, 코로나19 위기로 인해서 여러 가지 다양한 불평등이 불거졌습니다. 국가 간 그리고 국내에서의 불평등이 다양하게 표현이 되었습니다. 따라서 이에 대한 해소책이 필요합니다. 이를 해소하기 위해서 기술 협력도 필요합니다. 진정한 지속 가능한 협력이 필요할 것입니다. 마지막으로 태국은 앞으로 한국과의 파트너십을 더욱 강화해 나갈 것을 기대합니다. 태국의 BCG 경제 모델 하에서 한국의 그린 뉴딜 정책 하에서 협력을 더욱 증대해 나갈 수 있을 것으로 기대합니다. 국제적인 플랫폼도 활용할 수 있을 것입니다. APEC이 그 예가 될 것인데 2022년 내년 저희가 의장국을 수임하게 됩니다. 감사합니다. 예, 프라유 총리님 감사드립니다. 태국의 BCG 경제 모델이 반드시 성공하길 바라겠습니다. 지금까지 환경 분야 선도국과 P4G 회원국 지도자들의 말씀을 들어봤습니다. 이번엔 조금 다른 시각에서 문제를 들여다보겠습니다. 오늘 이 자리에는 국제기구 대표로 IMF 크리스탈리나 게오르기에바 총재께서 함께해 주셨습니다. 총재님, 국제기구 차원에서 펼치고 있는 기후 대응 노력을 소개를 해 주시겠습니까? 감사합니다. 문재인 대통령님, 우리를 결집시켜 주셔서 그리고 시적절한 글로벌한 정상회의를 개최해 주셔서 감사드리고 수년 동안 발휘해 주신 리더십에 감사드립니다. 대한민국의 탄소 중립을 2050년까지 달성하겠다는 발표를 해주셨는데 이것은 매우 중요한 단계라 생각합니다. 또한 대한민국의 그린 뉴 딜은 이러한 중립 목표를 달성하는 경로가 될 수 있습니다. 또뿐만 아니라 포스트 코로나19 시대의 경기 회복도 견인하게 될
것입니다. 바로 이러한 측면에 대해서 IMF가 지속적으로 여러 국가들을 촉구하고 있는 것입니다. 이러한 경로를 따르도록 그리고 포용적인 녹색 회복을 추진하도록 하고 있습니다. 물론 국가들마다 상황은 다릅니다. 그렇지만 우리의 연구조사를 보면 대략적으로 포괄적인 녹색 성장 정책을 위해서는 3가지 요소가 중요하다고 하고 있는데 이에 대해서 오늘 설명드리고자 합니다. 먼저 중요한 것은 적절한 저탄소 성장을 위한 인센티브를 마련해야 됩니다. 그렇게 하기 위해서는 탄소 가격제 도입이 필요합니다. 그리고 명확한 가이던스가 제공이 되어야 합니다. 가격에 대한 예측성이 필요합니다. 우리 연구조사에 따르면 점진적으로 탄소에 대한 가격을 인상시키지 않는다면 전 세계는 결국 이 파리 협정의 목표를 달성할 수 없다는 것입니다. 이러한 탄소제 그리고 뿐만 아니라 한국이 현재 진행하고 있는 배출권 거래제 또 이러한 규제적인 노력들이 필요합니다. 이것은 결국 탄소의 가격과 연동되어 있는 것이기 때문입니다. 이것은 계속해서 성장을 하고는 있지만 아직까지 가야 할 길이 멀다는 것도 알고 있습니다. 그렇기 때문에 국제기구 차원에서 말씀을 드린다면 바로 탄소 배출 과 관련하여서 적절한 가격제의 도입이 필요합니다. 현재는 전체 탄소 배출의 23%만이 이러한 가격제의 대상이 되고 있습니다. 그렇기 때문에 가격제를 확대하는 것이 필요합니다. 예측할 수 있는 그리고 점진적으로 인상이 되는 탄소 가격을 통해서 궁극적으로 기업들은 적절하고 올바른 선택을 하게 될 것입니다. 이를 통해서 탄소 배출을 감축하게 될 것입니다. 각 국가들이 이러한 탄소 가격을 설정하는 데 있어서 다 배출국들은 바로 이러한 탄소 가격 하한제에 대한 합의를 도출할 수 있을 것입니다. 이를 통해서 감축을 가속화하고 이러한 경쟁력이 악화되는 것을 막을 수 있을 것입니다. 그렇기 때문에 적절한 탄소 가격 제도를 도입하는 것이 중요한데 모두 그렇게 하지는 않고 있기 때문입니다. 이제는 탄소 가격제 도입을 넘어서 이제 민간 부분의 금융을 동원해야 됩니다. 그렇게 하기 위해서는 기준과 또 분류 체계의 마련이 필요합니다. 그래야만 전 세계가 무엇이 정말 녹색 활동인가에 대해서 이해를 할 수 있습니다. 200여 개에 달하는 그러한 표준 제도들이 있습니다. 10년 전까지만 해도 이것이 문제가 되지는 않았습니다. 꽃이 많았기 때문입니다만 이제는 표준화가 필요합니다. 이제는 이런 꽃들을 모아서 부켓을 만들어야 됩니다. 그래서 이와 관련해서 이 지속가능 금융 제도가 도움이 될 것입니다. 두 번째 말씀드리고자 하는 것은 공공 자금을 예를 들어서 스마트 그리드라든지 이 충전소나 설치나 재조림이나 지속 가능한 토지 관리와 관련한 투자가 강화되는 것이 필요합니다. 그래서 정부의 공공 지출이 필요합니다. 이미 코로나를 우리가 겪으면서 보건에 집중적인 투자를 했습니다만 이제는 지속 가능한 미래를 위한 성장에 투자를 할 때입니다. 많은 국가들이 회복을 함에 따라서 이런 녹색 투자가 지속적으로 모멘텀을 가져가고 있습니다. EU뿐만 아니라 미국에서도 한국에서도 이러한 투자가 늘어나고 있습니다. 제가 강조하고자 하는 것은 이 캐리 특사와 함께 지금이야말로 훌륭한 성장의 기회 그리고 일자리 창출의 기회입니다. 이를 놓쳐서는 안 될 것입니다. 그리고 또 뿐만 아니라 민관 협력도 강화되어야 할 것입니다. 민간 부분이 많은 혁신을 가져올 것이기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리는 보다 속도감 있게 녹색 투자를 추진해 나가야 할 것입니다. 다음은 세 번째 중요한 요소에 대해서 강조하겠습니다. 이것은 공정한 전환을 달성하는 것입니다. 우리는 경제뿐만 아니라 이러한 저탄소 경제로 전환으로 인해서 취약해진 계층들 그리고 피해를 받는 계층들의 보호를 제공해야 됩니다. 녹색 전환 그리고 또 공정한 전환을 위한 환경을 제공해야 되고 특히 탄소 집약도가 높은 그러한 산업에 종사하는 국민들을 지켜야 합니다. 이런 취약 계층들을 보호를 위해서는 재교육, 재훈련뿐만 아니라 적절한 역량 강화와 또 사회보장제도의 강화가 필요합니다. 인도네시아의 경우에는 화석연료와 관련하여서 이제 현금 이전 제도를 도입을 하고 있습니다. 그래서 이러한 전환으로 인한 대가를 치르지 않도록 하고 있습니다. 이것은 국가 내에서도 중요합니다. 그렇지만 공정한 전환이라는 것은 국가를 넘는 일입니다. 국가의 경계를 넘고 있습니다. 그렇기 때문에 여기 계신 많은 국가 정상분들께서
매년 이 기후 금융과 관련해서 1,000억 불의 자금을 마련해야 되는 것에 대해서 합의를 해주셨습니다. 이것은 개도국의 지원을 강화하는 중요한 수단이 될 것입니다. 우리 IMF는 여러 회원국들과 함께 이 기후와 관련한 요소들을 거시경제뿐만 아니라 금융 안전성 정책에 반영을 하고 있습니다. 우리의 정책적인 자문도 녹색 성장과 회복에 초점을 두고 있습니다. 뿐만 아니라 여러 다른 국제기관들과 협력을 통해서 이 목표를 전진시켜 나가고 있습니다. 우리 모두가 동참해야 되는 것입니다. 캐리 특사께서도 잘 아실 것입니다. 제가 모두가 동참해야 된다라는 말을 자주 하고 있습니다. P4G는 매우 훌륭한 장을 제공해 줄 수 있습니다. P4G는 이건 아주 현실적이면서도 낙관성을 놓치지 않고 있기 때문입니다. 그래서 오늘 이렇게 여러분들과 함께 할 수 있어서 정말 기뻤습니다. 앞으로도 계속 잘해 주시길 바랍니다. 감사합니다. 예, 총재님, 격려가 되는 좋은 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 계속해서 세계 각국에 많은 도움을 주시기 바랍니다. 다음은 캄보디아 훈센 총리께서 말씀해 주시겠습니다. 캄보디아는 한국에 소재한 기후 환경 관련 국제기구 글로벌 녹색성장연구소 회원국으로 기후 위기 대응을 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 총리님, 말씀해 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 정상 여러분, 참가자 여러분, 오늘 저는 매우 기쁜 마음으로 정상들과 한 자리를 함께하고 있습니다. 2021년 녹색 성장과 글로벌 목표 2030을 위한 연대 P4G 서울 정상회의에 제가 참석을 하고 있습니다. 중요한 주제를 다루고 있습니다. 저희가 코로나 이후에 포용적 성장을 추구해야 한다라는 내용을 또한 커버하고 계십니다. 따라서 저는 본 주제와 관련해서 주안점을 다음과 같이 말씀드리겠습니다. 첫째, 지속적으로 저희는 세계화의 원칙을 지지해 나가야 합니다. 개방된 국제 무역의 원칙도 견지해 나가야 합니다. 이를 통해서 지속적인 경제 활동이 이루어질 수 있어야 하고 다자주의적인 프레임워크를 견지해 나가야 합니다. 모든 이슈를 해결하는 데 있어서 특히 기후변화 대응에 있어서는 다자적인 틀이 중요합니다. 둘째, 저희는 지역적 그리고 국제 협력을 강화해 나가야 합니다. 특히 지속 가능 개발을 위해서 지속 가능성을 강화하고 녹색 개발을 주류화하는 것이 중요합니다. 특히 수송, 인프라, 순환 경제, 디지털 경제, 재생에너지 부문에서의 주력할 필요가 있습니다. 셋째, 지속 가능한 재원 조성이 필요합니다. 이를 통해서 추가적인 재원 조성 동원이 필요합니다. 지속 가능한 행동을 뒷받침할 수 있어야 합니다. 기후변화와 관련된 상황, 재해를 예방하기 위해서 중요합니다. 녹색 금융 메커니즘을 조성해야 하고 민관 협력 메커니즘도 만들어 나가야 할 것입니다. 넷째, 인센티브를 활용하고 개혁 조치를 이용해서 저희는 앞으로 녹색 비즈니스 모델을 더욱 육성해 나가고 활성화해 나가야 할 것입니다. 민간 부문 또한 녹색 투자에 주력할 수 있도록 해야 할 것입니다. 이를 통해서 긍정적인 파급 효과가 사회, 경제 전반에 흘러갈 수 있도록 해야 합니다. 이를 통해서 녹색
기술 개발, 재생에너지 확대로 이어져야 할 것입니다. 다섯째, 녹색 인프라를 건설하고 확대해 나가야 합니다. 기본적인 인프라 갭을 해소해 나가야 합니다. 이를 위해서는 지속 가능하고 책임이 있는 투자를 강조해 나가야 할 것입니다. 또한 효율성도 중요합니다. 투자에 있어서 저희는 녹색 성격을 강조하고 이에 대한 인센티브를 제공해 나가야 할 것입니다. 여섯째, 역량 강화가 필요합니다. 감축과 적응에 대한 역량 강화가 필요할 것입니다. 자연 자원을 보존하고 도시의 녹색화가 필요합니다. 또한 더 강력한 제도적인 역량을 통해서 기후변화 대응 역량을 키워나가야 할 것입니다. 또한 자연재해 대응 역량도 강화해 나가야 합니다. 마지막으로 저는 본 정상회의의 성공을 기원합니다. 예, 훈센 총리님 함께해 주시고 또 좋은 말씀 주셔서 감사합니다. 오스트리아는 기후 중립 목표 시한을 2050년에서 2040년으로 조정하며 세계 어느 나라보다 과감한 기후 위기 대응 정책을 펼치고 있습니다. 오스트리아 제바스티안 쿠르츠 총리께 말씀을 부탁드립니다. 존경하는 문재인 대통령님, 존경하는 정상 여러분, 참가자 여러분, 이렇게 중요한 P4G 서울 정상회의를 개최해 주셔서 감사드립니다. 이번 서울 정상회의에 참석하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 그리고 문재인 대통령님께 다시 한번 그 리더십에 감사드립니다. 작년 한 해는 우리 모두에게 도전적인 한 해였습니다. 그리고 동시에 이 코로나19 위기는 우리에게 긴밀한 국제협력의 중요성을 상기시켜 주었습니다. 우리는 이 모멘텀을 활용해야 됩니다. 그리고 협력을 강화해서 녹색, 디지털 전환을 현실로 만들어야 할 것입니다. 따라서 우리는 다음의 세 개 분야에 집중하게 될 것입니다. 먼저 오스트리아는 EU의 그린 뉴딜 그리고 금융 제도를 지지합니다. 우리는 거의 우리 코로나19의 경기 부양책의 50% 정도를 지속 가능한 그리고 녹색 투자에 투입하게 될 것입니다. 이러한 투자를 통해서 여러 다양한 사업들을 추진하게 될 것입니다. 교통제도나 또 재생에너지 그리드 강화뿐만 아니라 또 수소와 관련한 연구 개발을 강화하는 것입니다. 또 문재인 대통령님께서 말씀하신 것처럼 우리가 우리 목표를 상향해야 됩니다. 탄소 중립을 우리는 2040년까지 달성하겠다고 선포를 하였습니다. 그리고 우리는 이러한 이정표를 달성하는 데 있어서 원자력을 사용하지 않게 될 것입니다. 이것은 안전하지도 않고 지속 가능하지도 않은 에너지이기 때문입니다. 그 대신 우리는 재생에너지 발전을 강화하게 될 것이고 에너지 효율화를 추진하게 될 것입니다. 현재 우리는 우리 국가 전력 수요의 70%를 재생에너지로 충당하고 있습니다. 우리의 목표는 이 모든 에너지 믹스를 재생에너지로 전환을 하는 것입니다. 이것이 2030년도까지의 목표입니다. 그리고 세 번째, 우리는 국제협력을 강화할 필요가 있습니다. 오스트리아는 GCF, 녹색 기후기금의 공여를 증가시켰습니다. 그래서 1억 3천만 유로로 공여를 증가하였습니다. 또 뿐만 아니라 우리 양재 개발 협력 관련 사업들도 추진이 되어야 할 것이고 여기에는 기후와 관련한 영향들이 반영이 되어야 할 것입니다. 이 또한 지속가능 개발 목표 이행과도 연결이 되어야 합니다. 기후 변화는 우리 모두에게 영향을 주고 있습니다. 우리는 따라서 함께 결단하고 행동해야 될 것입니다. 다시 한번 결집시켜 주신 문재인 대통령님께 감사드립니다. 우리는 우리의 역할을 다할 것입니다. 예, 쿠르츠 총리님, 오스트리아의 야심찬 목표를 말씀해 주셨습니다. 감사합니다. 다음은 코스타리카 순서입니다. 코스타리카는 국가로서는 최초로 UN 지구 챔피언상을 받았고 생물 다양성 보호 지역 확대 우호국 연합 이니셔티브를 주도하고 있습니다. 카를로스 알바라도 퀘사다 대통령님 말씀해 주시기 바랍니다. Thank you very much, 감사합니다. President Moon.
문재인 대통령님, 리더십에 감사드립니다. 또한 P4G를 이렇게 많은 영감을 불러일으키는 모임으로 만들어주신 데 대해서 감사 말씀드립니다. 기후변화와 인권의 문제에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. 모든 어린이들에 대해서 생각했으면 좋겠습니다. 전 세계 어린이들을 생각해 보면 저희가 하는 논의의 근본은 저희가 지금 행동하지 않고 충분한 대책을 강구하지 않는다면 이러한 어린이들은 지구를 즐길 수 없을 것입니다. 가족을 부양할 수 없는 상태가 될 것이기 때문입니다. 그렇기 때문에 저희 논의의 핵심 중에 하나는 저희가 할 수 있는 모든 대책을 다 강구해서 해결을 해 나가야 한다는 점입니다. 코스타리카는 이미 2019년 2월에 탈탄소화 전략을 출범시켰습니다. 파리 협정에 맞춰서 나가기로 했고 수십 년 동안 많은 노력을 통해서 저희는 전력망의 99.5%가 재생에너지로 충당을 하고 있는 성과를 거두었습니다. 따라서 캐리 특사께서 기술에 있어서 미래에 어떤 요행을 바라면 안 된다라는 말씀을 해주셨는데 저도 동감하는 바입니다. 하지만 기술이 기후변화와 관련해서 상황을 많이 바꿀 수 있는 측면은 있습니다. 아시아 기술 중에 한 가지가 탄소 문제에 도움이 되는 경우도 있었습니다. 그리고 이러한 고대 또한 기술이 생물 다양성에 도움이 되는 경우도 있었고 수자원 보호에도 도움이 된 경우도 있었고 아름다운 경관과 관광업을 보호하는 데 도움이 되는 경우도 있었습니다. 이러한 기술 바로 나무입니다. 고대로부터 전해져 내려오는 기술이라고 할 수 있겠죠. 망그로브 숲도 마찬가지입니다. 탄소 문제를 해결하는 데 있어서 그 어떤 대책보다도 효과적인 방안이 바로 나무를 키우고 숲을 조성하는 것입니다. 이미 솔루션이 나와 있는 것입니다. 세계의 대부분의 산림은 여성들 또한 원주민들, 토착민들, 개도국들이 보호를 하고 있습니다. 바로 이 사람들이야말로 탄소 문제를 무상으로 해결을 해준 사람들인 것입니다. 역사를 통틀어서 수백 년 동안 기여해 왔습니다. 세계의 가장 가난한 사람들인 것입니다. 따라서 저희가 이제는 게임을 바꿔야 합니다. 상황을 바꾸고자 한다면 자연 기반 솔루션이 필요합니다. 산림과 숲이 여태까지 기여한 부분을 생각해 보십시오. 여성과 토착민, 원주민 들이 숲을 보호해오지 않았습니까? 따라서 저희는 생물다양성 보호지역 확대 우호국 연합을 추진하고 있는 것입니다. 2030년이라는 목표를 저희가 정했습니다. 과학에 따라서도 산림을 조성하는 것이 기후변화의 방향을 바꾸는 데 있어서 중요한 방법 중에 하나라고 동감을 하고 있습니다. 따라서 보호지역을 육상에서는 40%로 그리고 해상에서는 30%로 증대하고자 하는 목표를 세웠습니다. 다른 국가들도 동일한 목표를 설정하고 동참해 주셨으면 좋겠습니다. 마지막으로 말씀드리고 싶은 부분입니다. G20, G7이라는 포럼도 중요합니다. 코로나 상황을 통해서 사실은 시험에 든 측면이 있습니다. 기후 위기를 해결하기 위해서도 전 지구적인 대응이 필요합니다. 코로나 위기를 극복하는 데 필요했었던 동일한 대응이 필요한 것입니다. 백신, 재원 다 마찬가지입니다. 그러한 협력이 없다면 과연 저희가 지향해야 하는 도덕적인 기준이 무엇이겠습니까? 기후 위기에 대해서도 동일한 적극적인 대응이 필요합니다. 문재인 대통령님, 한국의 성과 경탄하지 않을 수 없습니다. 노력에 대해서도 경의를 표하는 바입니다. 계속해서 협력을 통해서 실제로 바꿔 나갔으면 합니다. 문재인 대통령님, 감사합니다. 예, 알바라도 대통령님, 미래 세대를 위한 좋은 말씀 감사드립니다. 마지막으로 국토의 20%를
자연 보호구역으로 지정하고 있는 나라 페루의 프란시스코 라파엘 사가스티 호카우슬러 대통령님 순서입니다. 대통령 말씀 부탁드립니다. 감사합니다. 안녕하십니까? 아침, 점심 그리고 저녁 인사드립니다. 존경하는 정상 여러분, 대한민국 문재인 대통령님께 페루를 P4G 서울 정상회의에 초청해 주셔서 감사드립니다. 페루는 세계 생물 다양성을 보유하고 있는 국가입니다. 우리 해양을 보더라도 전 세계 이러한 해양 생물 다양성을 많이 보유하고 있고 70%를 보유하고 있습니다. 정말 다양성 중에서도 다양성입니다. 생태계를 볼 때 또 뿐만 아니라 태양이나 산림 그리고 물 또 뿐만 아니라 이런 어장을 볼 때도 광물뿐만 아니라 여러 부분에 있어서 생물 다양성을 보유하고 있습니다. 기후변화로 영향을 받고 있습니다만 이러한 취약성을 하나의 강점으로 발전시키고 번영으로 바꿀 수 있는, 다시 말해서 기술과 지식과 또한 정책을 통해서 전환을 시킬 수 있는 기회가 있는 것입니다. 그렇지만 우리가 분명 인식해야 되는 것은 인간 활동의 규모를 볼 때 또 이것이 우리 환경에 미치는 영향이 매우 압도적인 수준으로 커지고 있다는 것입니다. 우리 자연의 또 생태계의 이런 삶을 유지시키는 지탱하는 회복 능력이 훼손되고 있습니다. 이것은 글로벌한 위협입니다. 우리 기후 위기는 분명 국경을 넘나들고 있습니다. 모든 사회, 모든 경제에 영향을 미치고 있습니다. 또 뿐만 아니라 모든 사람들의 삶의 터전에 영향을 미치고 있습니다. 코로나19는 반면 우리에게 공동의 행동과 협력과 협업이 필요하다는 것을 명확하게 보여주었습니다. 그렇기 때문에 우리가 다자주의를 강화하고 국제적인 협력을 강화해야만 하는 것입니다. 따라서 이것이 단순한 수사로 끝나는 것이 아닌 강한 의지 그리고 또 행동으로 이어져야 하는 것입니다. 따라서 주요국들이 분명 귀감을 보여주길 바랍니다. 모범을 보여주길 바라고 또한 배출 감축과 관련한 목표를 상향하기를 바랍니다. 또한 여러 다양한 사업들과 관련해서 재원을 강화해 주기 바랍니다. 특히 우리가 그 P4G에서 다루고 있는 5대 중점 부분에 대한 투자가 강화되어야 할 것입니다. 과학뿐만 아니라 기술적인 지식 제공이 필요하고 또 지식 재산에 대한 전환도 필요합니다. 우리가 50년 전부터 1970년부터 스톡홀름 UN 인간 환경과 관련한 정상회의를 개최하였습니다. 당시 우리가 명확한 우려를 가지고 환경과 관련한 문제 그리고 개발과 관련한 문제들을 인식하게 되었습니다. 그래서 이를 통해서 1992년 리오 지구 정상회의에서 그 문제를 보다 잘 인식하게 되었습니다. 기후변화 그리고 환경이라는 문제는 단순한 경제 그리고 사회적인 정책에 추가되는 요소가 아닌 바로 내재적인 가장 통합적인 요소로서 반영이 되어야 한다는 것입니다. 페루는 2014년도 당사국 총회의 개최국으로서 우리의 의무를 모두 다하고 있습니다. 포용적인 녹색 성장을 달성하고 민간 부분 그리고 시민사회를 동참시키고 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 모든 국제사회가 함께 동참하기를 바랍니다. 다자 기구들 그리고 금융기관들 뿐만 아니라 기업들이 적극적으로 연대 힘을 발휘하기를 바랍니다. 특히 이러한 중요한 기후 관련 문제에 대한 동참이 필요합니다. 무엇보다도 지재권 보호 제도가 특히 보건과 에너지 부분과 관련해서 강화되어야 할 것입니다. 두 번째는 금융기관들이 주로 대출을 지속 가능한 천연 자원이 사용될 수 있는 프로젝트로 투입을 해야 될 것입니다. 또한 생물 다양성과 관련한 부가가치를 창출할 수 있는 사업에 투자되어야 할 것입니다. 세 번째는 녹색 성장과 관련하여서 민간 부분에 명확한 신호를 제공해 주어야 할 것입니다. 이들의 민간 부분의 투자가 변환과 연동이 되고 이를 통해서 탄소 중립을 달성할 수 있도록 유도해야 될 것입니다. 그리고 마지막으로 기존의 금융수단들을 활용하여
환경 그리고 지속 가능성 그리고 또 기후와 관련한 부분과 연동될 수 있는 투자를 강화해야 될 것입니다. 우리는 하나의 인류입니다. 우리는 지구를 나눠 쓰고 있습니다. 같은 운명체입니다. 모든 이해관계자들, 특히 정부가 도덕적인 의무를 갖고 있습니다. 우리의 지구를 보존해야 됩니다. 우리의 현 세대뿐만 아닌 미래 세대를 위해서 지구를 보존해야 됩니다. 포용성과 그리고 관용과 존중이 필요합니다. 바로 이러한 정신 하에 가장 중요한 이 행사에서 우리는 미래 세대의 실망을 가져와서는 안 될 것입니다. 다시 한번 초청해 주신 대통령께 감사드립니다. 사가서티 대통령님 도움이 되는 좋은 말씀 감사합니다. 이상으로 모든 지도자들의 발언을 들어보았습니다. 혹시 추가 발언을 희망하시는 분이 계시면 발언권을 드리겠습니다. 손을 들거나 말씀해 주시기 바랍니다. 추가 발언을 희망하시는 분이 더 없으시면 이것으로 정상 토론 세션을 마무리하도록 하겠습니다. 참여해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 각국이 처한 경제 사회적 여건은 모두 다르지만 더 나은 미래, 지속 가능한 발전을 위한 마음은 같습니다. 우리의 의지가 하나라는 것을 다시금 확인할 수 있었습니다. 이제 그 뜻을 결집해 함께 실천하고 행동에 나설 때입니다. 오늘의 토론을 포함한 P4G 정상회의가 포용적 녹색 회복을 통한 탄소 중립 비전 실현을 앞당기는 계기가 되기를 바랍니다. 이제 서울 선언문을 채택하도록 하겠습니다.